حیدرآباد میں علماء و مشائقین پر مشتمل ایک وفد نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ شیودھر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے مقدس مقامات کا تحفظ کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ علماء اکرام و مشائخ اعظام کے ایک وفد نے چہارشنبے کو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ شیودھر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ 15 جنوری کو پرانا پل دروازے پر واقع چلہ حضرت محبوب سبحانی اور مزارات پر چند شرپسندوں نے حملہ کر دیا۔ اس طرح کی حرکتیں حیدرآباد کی ہم آہنگی اور امن کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ علماء و مشائقین نے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور تمام عبادت گاہوں خاص طور پر 400 سالہ درگاہ حضرت موسیٰ قادری کے تحفظ کی اپیل کی۔ وفد میں مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین قلعہ، مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی قادری وقار پاشا، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری موسوی، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا سید محمد علی قادری ہاشمی، مولانا سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی علی پاشا، مولانا سید سیف اللہ حسینی قادری الباقری سیف پاشا، مولانا قاضی سید شاہ نور الاصفیاء روحی اعظمی، مولانا ڈاکٹر خواجہ شاہ محمد شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، مولانا محمد فرید الدین زاہد، مولانا محمد محی الدین احمد حسامی، مولانا سید واصف عالم قادری و دیگر شامل تھے۔ میگا اسٹار چرنجیوی نے ورلڈ اکنامک فورم سمٹ ڈاووس میں شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں منعقد ورلڈ اکنامک فورم سالانہ اجلاس 2026 میں شرکت کی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ کو یہ علم ہوا کہ میگا اسٹار چرنجیوی بھی زورخ میں ہے اور ریونت ریڈی نے چرنجیوی کو سمٹ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی دعوت پر اداکار چرنجیوی نے بھی ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور عالمی پلیٹ فارم پر تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن ڈاکیومنٹ کی رونمائی اور پیشکش کا مشاہدہ کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور میگا اسٹار چرنجیوی کے درمیان گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے چرنجیوی کو بتایا کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ چرنجیوی کی مناشنکر ورپرساد گارو فلم دیکھی ہے اور اس سے بھرپور لطف اٹھایا ہے۔ ریونت ریڈی نے فلم کی تفریحی اہمیت کو سراہا اور میگا اسٹار چرنجیوی کی تعریف کی۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے محکمہ اقلیتی بہبود کے افسران کا ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اقلیتوں کی فلاحی اسکیمات، ماہ رمضان کی تیاریوں و دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کی صدارت میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں سکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود کے علاوہ محکمے کے افسران نے شرکت کی۔ اس دوران وزیر محمد اظہر الدین نے رمضان کی تیاریوں اور جاری منصوبوں کی پیش رفت، قبرستان کی اراضیات کے مسائل، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی فلاحی اسکیمات و دیگر امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کے عہدیداران سے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسرز کو محکمے کی اسکیمات کو نافذ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، ٹمریز کے چیئرمین فہیم قریشی کے علاوہ مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین طارق انصاری و دیگر نے بھی شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بھارت فیوچر سٹی کو عالمی معیار کے شہر کے طور پر تیار کرنے کے لیے تلنگانہ کے ساتھ شراکت داری کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ڈاووس میں منعقد ورلڈ اکنامک فورم 2026 میں شرکت کر رہے ہیں۔ یو اے ای کے وزیر برائے اقتصادیات و سیاحت عبداللہ بن توخ المری نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے بھارت فیوچر سٹی کو عالمی معیار کے عالمی شہر کے طور پر تیار کرنے کے لیے تلنگانہ کے ساتھ شراکت داری کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس دوران اسٹریٹجک کولیبریشن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں قائدین نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دینے کی تجویز پر بھی غور و خوض کیا ہے۔
मुंबई के सियालदह रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में सीट के लिए झगड़ा होने के बाद एक नौजवान खातून ने काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जराये ने बताया कि मुंबई के सियालदह रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में सवार होने के बाद एक नौजवान खातून का दूसरी खातून से सीट को लेकर झगड़ा हुआ। जब उसे नशिस्त न मिली तो उसने अपनी पास मौजूद काली मिर्च का स्प्रे निकाला और दूसरी खातून के चेहरे पर छिड़कने की कोशिश की। जब खातून ने मुदाखलत की तो वो इंतहाई गुस्से में आ गई और उसने ट्रेन के पूरे डब्बे में काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। परेशान मुसाफिरों ने नौजवान खातून की पिटाई कर उससे सबक सिखाया, बादअज़ा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए बगैर इंतखाबात मुनक्किद करवा रही है तो बीआरएस पार्टी क्यों खामोश है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम न करने पर नुक्ताचीनी की और बीआरएस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा है कि जब कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए बगैर इंतखाबात मुनक्किद करवा रही है तो बीआरएस पार्टी क्यों खामोश है। उन्होंने कहा कि जागृति का एक ही एजेंडा है और वो तेलंगाना के पसमानदा तबकात के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन अफराद का एहतराम करें जिन्होंने तेलंगाना को उसकी शिनाख्त दिलाने के लिए और रियासत के मफादात के लिए काम किया है। उन्होंने एम सत्यनारायण को याद करते हुए कहा कि वो नौजवानों के लिए तहरीक हैं और उनके टैगमेंट पर मुजस्सिमे लगाए जाने चाहिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार सहर शेख ने मुमरा सीट जीतने के बाद कहा कि नताइज तवक्को के ऐन मुताबिक आए हैं और वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार सहर शेख ने मुमरा सीट से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन का ख्याल था कि वो हार जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था। सहर शेख ने कहा कि मुखालिफिन ये समझ रहे थे कि एआईएमआईएम का सफाया हो जाएगा, लेकिन एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने मनसूबाबंदी के मुताबिक ही अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और फिर नाकाबिल यकीन की हद तक खुशकुन नताइज बरामद हुए। उनका कहना था कि नताइज ऐन तवक्को के मुताबिक आए हैं और वो मुमरा सीट से कामयाबी हासिल करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। उन्होंने उन्हें वोट देने वाले राय दहिंदों से भी इजहार तशक्कुर किया। कैसा आहे नेमकं त्या वाक्याचा अर्थ काय आणि तुम्ही असंही देखील म्हणालात की संपूर्ण मुमराला मी हिरवा रंगाने रंगून टाकेल, नेमका त्याचा अर्थ काय? देखिए, सबसे पहले तो कैसा हराया जो था वो इसीलिए था क्योंकि दिल से खुशी हुई। दुश्मनों को लगा कि हम हार जाएंगे, हम जीतने नहीं वाले, हमारी सभी एमआईएम की सीटें मुमरा से वैनिश हो जाएगी। लेकिन जबकि हमने कैंपेनिंग जिस तरीके से प्लान करी थी वो कैंपेनिंग को एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट आता है और आपका जैसा प्लान हुआ होता है उस तरीके से अगर आपको आपका रिजल्ट मिलता है तो बहुत दिल से खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी जो थी उसका जाहिर करने का मेरा एक तरीका था और इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया। तो ये पूछना और बताना उनको जरूरी था कि उनको फील होना जरूरी है। उन्होंने एक बच्ची से डर कर जो हमारे पैनल के दूसरे उम्मीदवार थे तुतारी वाले उनकी सुनकर हमको टिकट ना देकर बहुत बड़ी भूल कर ली थी, तो वो भूल उनको याद दिलाना जरूरी था। पण तुम्ही तुमच्या भाषणामध्ये असं देखील म्हणता की संपूर्ण मुंबरा येत्या काळामध्ये आम्ही हिरवा करून टाकू, नेमकं काय तुमच्या या भावना आहे? मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था। ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है आप देखो, अच्छाई जब उभर के आती है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने सिकंदराबाद जोन में 9 तामीर शुदा कवाड़ीगुड़ा और मुशीराबाद सर्कल का इफ्तिताह अंजाम दिया।
सिकंदराबाद जोन में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की तखमीना लागत से कवाड़ीगुड़ा और मुशीराबाद सर्कल दफ्तर कायम किए गए हैं। इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चारशंबे को दफ्तरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि नए दफातर शहरी खिदमात को शहरियों के लिए मजीद काबिल रसाई बनाने का काम करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी, एमएलए मुत्ता गोपाल के अलावा जीएचएमसी कमिश्नर आरबी कन्नन व दीगर ने शिरकत की। मजहबी उमूर के सदर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हरम के इमाम और मुअज्जिनीन से मुलाकात करते हुए माह रमज़ान की तैयारियों पर बातचीत की। मुक़द्दस महीने रमज़ान का आगाज़ होने वाला है। माह रमज़ान के पेश नज़र मजहबी उमूर के सदर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हरम के इमाम और मुअज्जिनीन से मुलाकात की और इस दौरान मुक़द्दस महीने में नमाज की इमामत और उम्मत मुस्लिमा को रहनुमाई फराहम करने से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान अल सुदैस अपनी कुरानी तिलावत और इल्मी खिदमात के लिए जाने जाते हैं और वो मजहबी उमूर के सदर भी हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम दावोस में तेलंगाना राइजिंग वफ्द ने इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी के सदरनशीन एल्विन स्टूपिल से आला सतही मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़रा श्रीधर बाबू और पी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़राअत, मौसमियाती तब्दीलियों और स्टार्टअप इनोवेशन में जारी और मुजव्वज़ा इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। इस शराकत दारी के तहत इसराइल तेलंगाना के स्टार्टअप्स को एआई, हेल्थ टेक, एग्री टेक, साइबर सिक्योरिटी और एरोस्पेस के बशमूल मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन फराहम करेगा। इसराइली स्टार्टअप्स के साथ एआई पर मबनी पायलट प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। संगारेड्डी जिले के जोगीपेट में मुनक्किदा एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान खवातीन ने वजीर दामोदर राज नरसिम्हा को घेर लिया और इंद्रम्मा साड़ी लेने से इनकार कर दिया। खवातीन का कहना था कि उन्हें साड़ियाँ नहीं बल्कि इंतखाबात से कबल किया गया माहाना 2500 रुपये देने का वादा पूरा किया जाए। खवातीन ने वजीर से सवाल किया कि इंतखाबी वादों का क्या हुआ। उनका कहना था कि पहले 2 साड़ियाँ देने की बात कही गई थी लेकिन अब सिर्फ 1 साड़ी दी जा रही है। खवातीन ने शिकायत की कि उन्हें पेंशन और गैस सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। बेगमपेट फ्लाईओवर पर एक सड़क हादसा पेश आया जहां एक कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। एसआईटी की जानिब से तकरीबन 8 घंटे तवील पूछताछ के बाद साबिक वजीर व बीआरएस कायद हरीश राव मुस्कुराते हुए बाहर आए। जांच के बाद उन्होंने अपने हामियों से मुलाकात की और तेलंगाना भवन रवाना हो गए। तेलंगाना भवन पहुंचने पर बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर केटी रामाराव, बीआरएस के अरकान असम्बली, अरकान कौंसल और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर हैदरा एवी रंगनाथ ने शहर की झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहाली के लिए फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान हुक्काम को सख्त हिदायत जारी की। दौरे के मौके पर उन्होंने झीलों में सीवरेज के गंदे पानी की आमद पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने उहदेदारों की सरजनिश करते हुए सवाल किया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की मौजूदगी के बावजूद झीलों में बगैर ट्रीट किया गया गंदा पानी क्यों दाखिल हो रहा है। रंगनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि झीलों की तरक्की का मतलब सिर्फ उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती या कॉस्मेटिक वर्क नहीं है बल्कि उनकी असल रूह इस बात में है कि उन्हें आलूदगी से बचाया जाए। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के वद्दीपल्ली मंडल के पेपाड गांव में सीसी सड़कों के तामीराती कामों के इफ्तिताह के दौरान प्रोटोकॉल को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। इस मौके पर कांग्रेस एमपी मल्लू रवि, बीआरएस एमएलए विजय अड्डू और साबिक एमएलए संपत कुमार मौजूद थे। इफ्तिताह के दौरान रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि के नारियल फोड़ने के बाद साबिक मार्केट कमेटी सदरनशीन ने नारियल फोड़ने की कोशिश की, जिस पर बीआरएस एमएलए विजय अड्डू ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इतराज़ किया। इस बात पर तल्ख कलामी बढ़ गई और इल्ज़ाम है कि एमपी मल्लू रवि ने मुश्तइल होकर विजय अड्डू पर हमला किया।
PRS قائدین نے الزام لگایا کہ MP بننے کے بعد سے ملو روی گروپ سیاست کو فروغ دے رہے ہیں اور نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ ACB عہدیداروں نے ورنگل کے ڈپٹی کلکٹر وینکٹ ریڈی کے مکانات اور دیگر مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی لی۔ وینکٹ ریڈی کو گزشتہ ماہ ایک خانگی اسکول کو اجازت دینے کے عوض 60,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ تحقیقات میں ان کے پاس غیر قانونی اثاثوں کا انکشاف ہوا، جس کے بعد منچینیرو میں واقع رہائش گاہ کے بشمول دیگر مقامات پر تلاشی لی گئی۔ اس دوران 30 لاکھ روپے نقد رقم اور اہم جائیدادوں سے متعلق دستاویزات ضبط کیے گئے۔ راجمندری کے قریب دیوان چیرو کے مقام پر ایک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں 3 بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سڑک پر اچانک ایک بھینس آ جانے کے باعث ایک بس نے بچنے کی کوشش میں اس کا رخ موڑ دیا، جس کے نتیجے میں پیچھے آنے والی 2 بسیں بھی اس سے ٹکرا گئیں۔ ان بسوں میں تلنگانہ کی PMC ماڈل اسکول کے 109 طلبہ کے ساتھ جانے والی بس بھی شامل ہے۔ حادثے میں بس ڈرائیورز زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر راجمندری کے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اس حادثے میں تمام طلبہ محفوظ ہیں، تاہم بعض طلبہ معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور حالات کا جائزہ لیا۔ پرانے شہر میں سائبر جرائم سے متعلق بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ جاگروت حیدرآباد سرکشت حیدرآباد مہم کے تحت عوام کو آن لائن دھوکہ دہی، ڈیجیٹل جرائم اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں واقف کروایا گیا تاکہ شہری اس سے محفوظ رہ سکیں۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے پارٹی دفتر ہمایوں نگر میں GHMC عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں انہوں نے آنے والے مقدس ماہ رمضان کے پیش نظر صفائی، پانی، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر بلدی سہولتوں کے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور بروقت اقدامات کی ہدایت دی۔ ہندوستانی نژاد ناسا کی خلاباز سنیتا ولیمز نے دہلی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جذباتی انداز میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ کائنات اور شمسی نظام میں انسان کی حیثیت بہت چھوٹی ہے۔ سنیتا ولیمز نے کہا کہ خلا سے وہ ہمیشہ اپنے والد کی جنم بھومی یعنی ہندوستان اور والدہ کے وطن سلووینیا کو تلاش کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان تمام ہندوستانیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہیں، جنہوں نے ان کی بحفاظت زمین پر واپسی کے لیے دعائیں کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔